дар навиштаи омадааст ки беҳтарин садақа сухани нек аст ки аз қалб бармехезад ва ба дардҳои дардмандон даво бахшида метавонад. бинандаи азиз салом, барномаи навбатии қатраи аз илм аст ва мо омода ҳастем пиромони яке аз бахшҳои илм бо шумо суҳбат дошта бошем. меҳмони навбатии мо ҳастанд Саидмурод Бобомуллоев, доктори илмҳои таърих. шуморо ба барнома хайрамақдам мегӯям. ташаккури зиёд. хуб, мавзӯе ки мехоҳем бо шумо суҳбат дошта бошем ин доир ба Саразм аст, яъне шаҳри бостонии Саразм ки тӯли солҳои охир шумо фаъолияти аслиятон дар ин шаҳр сурат мегирад ва мехоҳам дар суҳбати имрӯза пиромони дастовардҳои як соли охир суҳбат кунем. яъне ки дар ҳамин як соли охире ки шумо ҳамроҳи кормандони институти таърих дар шаҳри Саразм будед, чӣ коргузорӣ сурат гирифт ва шумо ба кадом комёбиҳо расидед? соли 2019 аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дар бораи ҷашнгирии шаҳри Саразм ҳамчун маркази ташаккулёбии кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон ба тасвиб расид. дар баробари ин нақша чорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тартиб дода шуд ва бостоншиносони институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба рӯи омодагӣ ба ин ҷашн ва бурдани корҳои ҳафриётӣ ва инчунин корҳои ободонӣ ва корҳои сохтмонӣ корҳоро оғоз карданд. пеш аз ҳама масалан дар масъалаи корҳои омӯзишӣ тадқиқотие ки аз тарафи бостоншиносон бурда шуд, имсол масалан дар ҳафриётҳои мо дар баробари масалан бостоншиносон донишгоҳҳои олии мамлакат, донишгоҳи миллии Тоҷикистон, донишгоҳи омӯзгорӣ ба номи Садри Найнӣ ва донишгоҳи давлатӣ ба номи академик Ғафуров шаҳри Хуҷанд дар тобистон 3 моҳ дар корҳои бостоншиносӣ ҳамчун таҷрибаомӯз ширкат варзиданд. яъне як мактаби хубе буд барои шогирдони оянда, бостоншиносони оянда ки ба камол расида истодаанд. дигар коре ки дар ҳафриёт масалан анҷом дода шуд, бевосита даъвати мутахассисони хориҷӣ ба ҳафриёт буд. аз ин хотир мо он мутахассисоне ки дар Олмон, дар Франса солҳои зиёд ки бо онҳо ҳамкорӣ дорем ва инчунин олимони чин ки дар ҳафриёт масалан методҳои нави ҳафриётро истифода мекунанд, даъват карда шуданд. мактаб аз даъват карда шудани ин бостоншиносон аввал он корҳое ки солҳои гузашта шуда буд онҳоро масалан ба шакли китобҳо омода созем. дуввум мақсад ин буд ки масалан методологияи навтарине ки дар корҳои ҳафриётӣ истифода мешаванд аз тарафи ин бостоншиносон ба донишҷӯёни мо ба омӯзонанд. ба ин хотир масалан кори дигаре ки масалан ба ин хотир масалан 3 гурӯҳи ҳафриётӣ ташкил карда шуд. баробари номзади илми таърих Абдурауф Раззоқов ва номзади илми таърих Шарофуддин Қурбонов ва банда. ва мо масалан дар баробари он ки масалан ҳафриётҳои нав, ҳафриёти 9, 11, 13ро ҳафорӣ кардем. дар баробари ин масалан ҳафриётҳое ки солҳои пеш дар давраи шӯравӣ солҳои 80-90 ҳафорӣ шуда буданд ва онҳо бо хок консерватсия карда шуда буданд, болопӯш карда шуда буданд. мо тавонистем ки масалан ин аз хок инҳоро тоза кунем ва омода созем қисман барои ки он ки дар ҷашн масалан мардум тавонанд ки маърифӣ карда шаванд ва мардум тавонанд ки аз онҳо боздид кунанд. инчунин шумо медонед ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии президенти кишварамо ҷаноби олӣ масалан дар Саразм 5 ҳафриёт болопӯш карда шуда буд ва ин ҳафриётҳои болопӯш карда шуда дар он ҷо корҳои тармимӣ мо сар кардем ва ҳамроҳи мутахассисони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар соҳаҳои академия мо дар он ҷо масалан хумдонҳои ки масалан мутааллиқи 5500 сол ҳастанд ва инчунин хонаҳо ва амбор ва
معبد آتش و معبد آفتابی که اونجا پیدا کرده شد آنها رو مثلا تا اندازه تعمیر کردیم و کرده ایستاده ایم و این کار رو در سال آینده ادامه میدیم و تو جشن یعنی تو سپتامبر 2020 ما حتما این کار رو به انجام میرسونیم. تقریبا چند فیصدی منابع شهر سرازم این روز آموخته شده است؟ شهر سرازم خیلی شهر کلان است. مثلا سرازم از طرف نخست محقق سرازم عبدالله جان ایساقوف معین کرده شده بود که حدودی سرازم بیش از 100 هکتار است. یعنی بیش از 100 هکتار است و در حدود این حالا همگی مثلا 47 هکتار اون همچون ممنوعگاه در روی خط یونسکو وارد شده است و این از اون 18 هکتارش پنجره دیوار داشت و ما مثلا حکومت ناحیه پنجکین و حکومت ولایت سوخت و امسال توانستیم که پورا اطراف این یادگاری رو از نو پنجره دیوار کنیم. یعنی با پنجره دیواری حاضر زمان مثلا خیلی زیبا مثلا پنجره دیوار کرده شد. اینچنین در مسئله کارهای ساختمانی مثلا در اونجا مثلا اینفراستراکچوری ضروری برای قبول کردن توریست ها ساخته شده ایستاده است. مثلا پیش از همه توقفگاه خیلی کلان برای ماشین، برای 50 تا ماشین، یک مهمانخانه دو آشانه و یک آشخانه چایخانه ملی دو آشانه و در برابر این در خود سرازم آثارخانه مثلا سرازم ساخته شده ایستاده است که مثلا از دو آشانه و تخانه عبارت است که در تخانه مثلا لابراتوری جایگیر کرده می شود که بعدا مثلا تمام آثاری که از سرازم و دیگر منطقه های مثلا زرافشان به دست می آورد توانیم که در اونجا مثلا به نمایش گذاریم. خب استاد از نویدهای علمی استاد با چی بازیافت هستید؟ چی چیزی نوگانی بود استاد این سال؟ امسال مثلا در نویگری هایی که مثلا ما توانستیم در حفریات 13 پیش از همه مثلا ما یک معبدی در دوره سرازم یک معبدی پیدا کردیم که این معبد از نگاه باقی موندهش خیلی خوب باقی مونده است. مثلا چون این معبد رو ما با نام معبدی مثلا آتش پیش هم پیدا کرده بودیم در حفریات 11 اما این معبد از روی دوره بندی مثلا کمتر بعدتر است از حفریات 11. یعنی اگر در سرازم 1900 سال زندگی کرده باشند در دوام 1900 سال چندین مرتبه این معبدها از نو ساخته و ترمیم شدند. یعنی حتی جایهای خودشون رو عوض کردند. به این خاطر مثلا امروز مثلا 3 تا معبدی مثلا آتش پیدا کرده شده است که به دوره‌های مختلف دخل دارد. اینچنین مثلا ما در هنگام حفریات 18 مثلا یک دو سواستیکا یا که چیلپو پیدا کردیم که این چیلپو مثلا پیش از همه شکلی یعنی چیلپوی 8 برجه یا 8 کنجه است که چنین چیلپو مثلا در روی آلاتهای سفالی و در آویزه ها و در روی مثلا ظرف هایی که در آلتین تپه، در گیاکسور و در فرخور سالهای قبلی مثلا دیگر باستانشناسان کار پیدا شده کردن. در سرازم هم چنین آثار رو پیدا کردیم که هم در روی ظرف ها هستند و هم در روی مهر هست و هم در آویزه گردن که از فیروزه ساخته شده است. این گواهی اون است که مثلا در 1000 ساله 4 و 3 پیش از میلاد مردمی که در قسمتی مثلا جنوبی ترکمنستان، جنوبی تاجیکستان و وادی زرافشان زندگی میکردن، مردمی مثلا یعنی یکی فرهنگ و مدنیت یگانه داشتند. و استاد معلوم شد که حیات در همین سرازم کی به انجام رسیده است؟ در مسئله با آخر رسیدن سرازم این تقریبا سال 1900 1850 پیش از میلاد است. یعنی
ابتدای 1000 ساله دو در سرازم حیات ختم میشد. سببی پیش از همه سببی مثلا از بین رفتنی سرازم یعنی خشک شدنی دریاها است. پرابلم خشکشوی دریاها مثلا پریخها در آخر 1000 ساله سه سر می شود. در منطقه بزرگی همین دنیای اون وقتا تمدن‌های مثل تمدن مصر، تمدن بابل، تمدن چین تقریبا همه در همین دوره یا شکلشون دیگر کرده می شود و یا مثلا همین تمدن‌ها و از بین می روند. پیش از همه این خشک شدن دریاها است. مثلا اون شاخاب‌های دریای زرافشان که مثلا قسم شاخاب‌های دریای زرافشان وقتی که خشک می شوند، دریای زرافشان یکی از شاخاب‌های امودریا بود در قدیم و دیگر با عمود رفتن نمی رسد تا بخارا می رسد و قطع می شود، یعنی در زیر قم می ماند و این سبب گشت که مثلا نبودن آب مردم مثلا از این شهر کوچ بندند در جای دیگر شهر سازند یا با منطقه های دیگر رفتند یا تا اندازه طرز زندگیشون رو دیگر کنند. این یکی از مثلا سبب های اساسی که مثلا چه قطع شدن سرازم است. دلیل این گفته پیش از همه مثلا این سال یکی از اون گروه هایی که ما از چین دعوت کرده که بودیم مثلا باستانشناسان چینی که اونها با استفاده از اصول های نوترین هم با واسطه ماهواره و هم با دستگاهی که معین کردن اون دریاچه‌ای که در قدیم مثلا از سوی شورنوا می اومد و سرز رو شاداب میکرد. یعنی که دریا در داخل شهر دریا همون شهری که سرز رو با دو تقسیم میکرد است و این دریاچه رفته به زرافشان میریخت و وقتی که این دریاچه که خشک شد دیگر امکاناتی مثلا امکاناتی که مثلا آبیاری کردن نبود، اونها مثلا زندگیشون رو از اینجا کوچ بستن. یعنی که از سرازم تمدن رو بعد به دیگر شهرهای درست است که مثلا حوض امروز مثلا تمامی باستانشناسان تاریخچیان بر اون عقیدند که مثلا شهرهای بعدینه مثل سمرقند و بخارا که در وادی زرافشان مثلا تشکل یافتند ابتدایشون از سرازم است. خب استاد شما در اینجا رسم‌های امسال پیدا کردید رو آوردید؟ درست است. اینجا مثلا این همه اون آثاری که مثلا امسال در رفت کارهای حفریاتی ما پیدا کردیم، این دیده جام‌ها هستند، کوزه‌ها هستند و سفال‌ها هستند که در هر حفریاتی که ما کار انجام دادیم و بازیافته که از این حفریات به دست آوردیم گذاشته شدیم. من این اون علامت یا نشان عمومی که مثلا امسال از فیروز از پیدا کردیم. این نشانه است دستان برای چیست؟ این نشانه این همچون آویزه گردن است اینجا، اما مهمش این که این ببینید این قسمتی که من این قسمتش مثلا این نشانه آفتاب است. شما میدانید که آیین اولین مردم اورینجات مهرپرستی بود، متریزم مهرپرستی بود و پرستش مهر در همین و این مثلا نورهای آفتاب است و این رمز تقریبا هم در سفال‌ها هم در آویزه های گردن، حتی در ترکمنستان در مثلا شهری که اولتینتپه پیدا کرده شدن که در دیوارها و در همون ریلیکویر یعنی اشیاهایی که مثلا استفاده میکردن در مراسم در اونجا هم این تصویر موجود است. دیگر بازیافته که ما از اونجا پیدا کردیم مثلا این هم صلیب است، این قسمتش شکسته است در قدیم، یعنی که در موردی اون که مثلا صلیب بعداً مثلا با دین‌های دیگر وارد شد این بحث دیگر است، نه که معلوم است که مثلا صلیب در آیین مردم آریایی جای خاصه داشت به خاطری که صلیب این پیش از همه به هم آمدنی مثلا جهانشناسی مردم ایرانی آریایی رو گیریم اگر در جهانشناسی ما پیش از همه به هم آمدن آب و خاک و باد و آتش وقتی که در وقتی بیکران 4 عنصر وقتی که در وقتی بیکران دور زدن در نتیجه کسموس یعنی حیات به وجود آمد. برای این خاطر مثلا همون صلیب شیرپا در تمام مثلا حتی تا دوره اسلام در
осорҳои моддии мо вомехӯрад. امروز چیکارها اونجا شده است در موسم زمستان به فکر اونجا کار نمیکنند؟ نه حال ما در موسم زمستان با پیش از همه با آبادانی مشغول هستیم. یعنی قسمتی بیرونی از حفریات که مثلا در راه اسفالت و راهی که اسفالت بندی شده است در دو طرفش یکم باغ ساخته ایستادند. باغ حاضر زمان، یعنی هم اونجا اصلا درخت‌های مثلا سایه افکن و برای زیبایی شناخته شد. دویم کاری که کرده شد تصمیم گرفته شد که مثلا در همون 16 هکتار قسمت بوفر نظام میگن، یعنی قسمتی که اجازت برای کارهای کشاورزی است و اما ساختمانی اجازت نیست، در اونجا ساختنی و باغ تاکزار و در اون باغ تاک مثلا تصمیم گرفته شده است که مثلا انگورهای مثلا اساسا کشمیش و حسینی شناخته شدند. یعنی زیبا شد اون منطقه. خوب استاد، یک سوال، چرا در بیشتر همین تاریخی صحیفه های تاریخ گوییم دایر به سرز معلومات کم است؟ به خاطر آنکه سرز یافته شد آخر سال 1977. در یگان یادداشت‌ها استاد آماده شده است همین چیز؟ نه، این در اون زمانی که سرز بود کتاب‌ها نبودن، حتی خط موجود نبود. با این خاطر تنها سال 77 سبب پیدایش سرز هم مثلا اون تبری که مثلا از طریق شورلی تایلون پیدا شد و سبب گشت که این یادگاری کشف شود. و دوم این که مثلا کتاب 6 جلد تاریخ خلق تاجیک استوری تاج نداره، قسمتی اولش سرز در برابر یادگاری‌های این دوره مخصوص هست و دربارش هست. و من الکی باور دارم که در کتاب‌های من بعده که در صنف 5 تاریخ خلق تاجیک یعنی دوره قدیم‌ترینش وارد کرده میشد، در اونجا هست خیلی مختصر. استاد، همین شکل من همین شهر به شکل اقلا ویدیویی یا که ساختن پیشنهاد شده است یا که هنوز باید نشده است که اون شهر مثلا چند آشیانه بود، چه خیلی بود؟ حاضر از طرف متخصصانی وزارت فرهنگ و اکادمی علم ها مثلا و کمیته معماری مثلا لایحه‌کش ها علاقه نمودهای یعنی همون گیم پلان یعنی پلانی عمومی سرز تا اندازه برقرار شده است و موافق این پلانی که علاقه تصدیق شده است کارهای ساختمانی رفته ایستاده است هم در اطراف شهر هم در داخل و مثلا حاضر مثلا ما خط سیر سیاحی ترتیب دادیم که مقصد خط سیر وقتی که سیاح میاد از درآمدگاه سرز یعنی از درآمدگاه همون دروازه بزرگی که وارد میشد، این دروازه اندازه 40 با 9 متر است، خیلی بلند است و خیلی زیبا هم هست و در دروازه مثلا در برابر اون نشانهایی که از خود سرز یافته شدن حکاکی کرده شدن در دو ستونه که در اطراف دروازه است. همین گفتار و سخنی که در اوستا آمده است، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک با 7 زبانی که یونسکو همچون زبانی رسمی یونسکو قبول اعتراف کرده است نوشته میشد و با خطای زرین گذاشته میشد. دیگر کاری که مثلا حاضر کار شده ایستاده است مثلا در خود آثارخانه کارها رفته ایستادن، مثلا علاقه طراحان یا دیزاینرها کار کرده ایستادن درباره تیار کردن ویترین هایی که در اونجا نمایش ها گذاشته می شود. عالمان مثلا در کدام ویترین چی ها گذاشته می شود و در کدام تا به کدام اندازه مثلا این چیزها معرفی کرده می شود. این سمت ها کار رفته ایستاده است. یعنی کار با یک مجرای خاصه ادامه داره؟ درست است. سلامت باشید و گمان میکنم که تو وقتی که ما این 5500 سالگی شهر بوستانی سرز رو تجلیل میکنیم، عالمان اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان با همکاران خویش میتوانند باز نویدهای تازه را آنجا پیدا بکنند و شکل شهر قدیمی سرز را آنجا پیشنهاد کرده باشند تا هر یک ساکن تاجیکستان، هر یک ساکنی که به تاجیکستان می آید تواند از تاریخ، از شکل تمدن قدیمی مردم تاجیک با این خاطر مسئولیت ولایت سوخت اکادمی علم‌ها تصمیم گرفتند که در برابر اون شهر که سرز که خودش هست
ترمیم کردن ما در یک گوشه البته این قطعه هم جدا کرده شد در اونجا مثلا خانه های همون زمان دوره سرزم رو برقرار کنیم و در داخل اون خانه ها نمودهای هنرمندی مثلا کلولگری، زرگری و طرز زندگیشون اینها رو تا اندازه برقرار کنیم که مثلا یک سیاه یا یک نفر بیننده تواند که ببیند که در قدیم یعنی مثلا 5000 سال پیش مثلا با کدام راه ها مثلا معدن اختراج میکردن، با کدام راه ها اون معدن رو آب میکردن، از اون مثلا اولاد میساختن یا که ظرف میساختن، کوزه میساختن یا مثلا هنرمندی با شون تا اندازه برقرار کرده حتما نشان میدهیم. سلامت باشید و گمان میکنم که بیننده تلویزیونی سفینه امروز از صحبت شما توانست پیرامون شهر سرزم و کارگزاری در بهره بنیاد این شهر باز معلومات بیشتر گرفته باشد و امید میکنیم که با کارگزاری شما ما میتوانیم همین جشن با شکوه 5500 سالگی رو با یک شکل و شهامت خاص تجربه کنیم. بینندگان عزیز خاطر میکنم که در صحبت ما بودن سید مراد بابا مولایوف دکتر علم تاریخ و ما صحبت داشتیم پیرامون وضع امروزه شهر سرزم یعنی کارگزاری عالمان در این شهر بوستونی. تا صحبت نوبتی شاد بمانید.